Parole aujourd'hui devant vous. Sa vision stratégique et la synergie précieuse de notre diaspora et l'urgence aussi que nous besoin d'un accompagnement et sacrifice بعد هجرتي. Distribution de la typologie des affaires De quelques familles que nous avons aidé, accompagné, qui n'est pas le seul en France. L'Espagne, on a été contacté tellement, la question migratoire est sensible dans l'espace euro-méditerranéen. Comme au témoin de la femme. أنا عبد الصمد رئيس جمعية الطهارة، جمعية ديال نقل الأموات الجثامين المغاربة اللي في الخارج. كنعاونوا معنويا وماديا العائلات اللي كيوقع لهم الوفاة في الخارج، الشباب اللي ما عندهمش الأوراق، لي ميغرون اللي كيموتوا في لي المغاربة مساكن اللي ما عندهمش العائلة كيموتوا بوحدهم، لي اس دي اف سون دوميسيل فيكس، هذا سون دوميسيل فيكس بالعربية، هذوك اللي كينعسوا على برا ما بقاوش عندهم عائلتهم في فرنسا، كلها في المغرب. وكنعاونوا عاوتاني العائلات اللي مضرين وما عارفينش منين عيبداو في الاجراءات الاداريه، والعائلات اللي ما عندهمش الامكانيات في نقل الجثامين، ماشي غير فرنسا، في اوروبا كامله. بكل صراحه على جمعيه الطهاره منظمه هذه الجمعيه. منظمه داكشي اليوم لقاش نهار مواجير طبعا، كنشكروا وكندعوا مع سيدنا الله يشافيه والله يطول عمره، واللي دار لنا هذا النهار مناسبه لينا العيد ديال الجاليه المغربيه اللي مقيمه في الخارج، ونظمنا لا بروميير ايديسيون ان شاء الله. كنتمناو سيدي ربي نعاودوها لاني بروشين en France et au Maroc pour pouvoir باش المغاربه يكونوا عارفين شنو هما الاجراءات اداريه ديال نقل الجثامين الوفاه المغاربه. وكنشكروا لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي ناسيونال دكتوره حكيمه يحيى qui était venue de la DGSN, la directrice du laboratoire scientifique concernant البصمات، بس كيوقعوا لينا بزاف، فاش كنتعاملوا معهم كيوقعوا لينا بزاف المغاربه كيموتوا بدون ايدونتيفيكاسيون وهذاك الشيء، وحنايا كنكونوا باش نوقفوا مع ولاد بلادنا ومع ولاد باش يدفنوا بالعز والكرم، باسكو tous les Marocains sont les sujets de sa majesté et tous les Marocains doivent être enterrés avec honneur et dignité. وماشي غير التدفين، حتى الاشكال ديال الاراثه، كاينين كيموتوا بوحدهم في فرنسا ولا في اوروبا ومساكن عائلتهم هنا مقطوعين، ما قادروش شنو هما الاجراءات شهاده الوفاه باش يشطبوها في الحاله مدنيه. حنايا كنطلبوا من السلطات العليا من بلادنا العالي، كنطلبوهم لا يقدروا يستقبلونا باش نجيبوا لي زيكسبرتيز ديالنا والاكسبيريونس ديالنا او بروفي دي زوتوريتي، اون فالور اجوتي. حنا on est la troisième, quatrième génération, on est attaché à notre roi, on est attaché à notre royaume. ولا قطعنا هاد العلاقه وما بقاوش المغاربه يتدفنوا في المغرب، اذا في المستقبل ما يبقاش هاد العلاقه مع العرش، وما يبقاش هاد العلاقه مع الوطن ديالنا ومع الملوك ديالنا. سي بوغ صح حنا كنشجعوا الشباب المغاربه اللي في الخارج، وديروا لي كارت ناسيونال ديالكم، وديروا تسجلوا في الكناصله، والشباب اللي كيمشيو بدون قانوني. عندك صحابكم الخارج لا ليل دورادو، راه بحال لا ما خدمتيش على راسك ودرتي الدراع وقريتي ولا درتي بلاصتك، راه بحال كيما هنا، راه بلادكم غادا لقدام. المغرب انا كنقول باش لا تخوازيام جينيراسيون جدودي اللي جاو في الستينات، راه بلادنا مقدم الحمد لله. اون اي دون ان بيي سيفيليزي لو ماروك، اون اي ديفلوبي. arrêtez de regarder les réseaux sociaux en pensant que شحال من دراري مساك كيمشيو كيموتوا في البحر، وراه كيموتوا محروقين، وكل شيء هو كيقلب على ليل دوغادو ومشى وطاح في الحفره. اللهم تقعد في بلادك، خدم بلادك. شحال من مغاربه كيجيو من الخارج كيجيو يخدموا بلادهم هنا. Et ça, Sa Majesté Hassan II, Allah yarhamou, il nous l'avait dit. Ça, j'étais petit, je m'en rappelle encore. Il nous l'avait dit. Il va arriver un jour que ça, c'est les Marocains, les Anglais qui viendront vivre au Maroc. Rabladna hadi, on est développé, on est civilisé. C'est pour ça qu'on veut rapporter notre expérience. Et on a envoyé
on a avisé le ministère des Affaires étrangères, on a avisé le palais royal, on a avisé le ministère de l'Intérieur, le travail qu'on fait, on veut aider notre pays. وكنشكر جزيلا كاع الناس اللي كيوقفوا معايا في الخارج من بعيد ومن قريب ceux de près ou de loin qui aident l'association تاع حنا جمعيه تنقل اموات. المشاكل هما المشاكل ديال ما عندناش تواصل. بعض مرات كان 17 كنصيله فرنسا، بعض مرات مع من نهضروا ما كاش تليفونات، كنصيفطوا دي ميل ونا اوكين ريبونس. Si y a un bug à la plateforme, il y a un bug sur la plateforme, il faut qu'on travaille dans l'urgence. Mais on n'est pas une jim'iyya comme les autres jim'iyyat. C'est très spécial, on travaille dans l'urgence. On veut avoir un responsable qui peut avoir un numéro d'urgence quand on a des corps bloqués. Vendredi dernier, il y a 2 semaines, on avait des snadaq bloqués. Alhamdoulilah. Attention, la plateforme, la plateforme, on est l'unique plateforme dans les pays où on a laissé passer en moins de 24 heures. ولكن بعد ما كيوقع des bugs, indépendamment de la volonté des bugs, des virus, il faut savoir trouver une alternative pour ça. Une alternative au cas où s'il y a un virus ou un blocage, شنو هي الحل باش ما تمشيش لينا الطياره. Un numéro vert, quelqu'un qui on peut parler directement. Vous comprenez? Quelqu'un on peut parler avec directement. On est là sur le terrain, on donne les معلومات, كنعطيو des renseignements. ما نخدموا لا ما عندناش. Et on cherche pas d'argent. On cherche pas d'argent, on veut pas d'aide financière. On veut pas ça. Alhamdoulilah. رزق على الله. حنايا قدم شغلنا حنايا بغينا وقفة إدارية. بغينا نكونوا accueillis, reçus par المسؤولين الكبار. نشوفوا vous donner des idées comment on peut améliorer les choses. C'est nous qui sommes sur le terrain. حنايا في في المجال الخبرة اللي خديتها أنا في المجال هذا. الجمعيه انا اصلا ديجا ممرض في السبيطار ديال الشريح. هادشي راه عشت فيها من صغري، هادشي ديال الاموات الشريح والاجراءات الاداريه. غير دابا جي في كوا الحمد لله هاد اليوم هذا اليوم ناجح، لقاش الناس كانوا انتريسي بار سو سوجي لا، لو سوجي دي راباتريمون، لو سوجي دي زونتيرمون. وكنطلبوا باللي كاع الكناصله اللي في الخارج ولا السفاره يتعاملوا معنا. لا كنعيطنا ما كنعيطوش بحال هكا، كنعيطوا pour l'urgence, pour trouver une solution, pour collaborer ensemble. Les autorités على ود الحيين لانه حنا كنخدموا الميتين. Et comme je dis, le citoyen marocain, sa dignité ne s'arrête pas à sa mort. عندكم شي شراكه مع الغام بالنسبه للغام؟ كنطلبوا الغام، كنطلبوا لا غوايالير ماروك لا قدرت تدير لنا ان تي جيست. هذوك الاموات اللي كنديو راه ما عندهمش العائله، قاطعين الشجره، ما عندهم لا حول ولا قوه. حنا كنقلبوا en plus on passe je passe tout le temps par la RAM, que ça soit pour les rapatriements au Mali, Sénégal, كنطلبوا au moins une petite réduction pour les dossiers sociaux. Rencontrer pourquoi pas le responsable de la RAM, faire un partenariat avec eux. Et les banques aussi, banque Ch'abi, Tijeri, Wafa Bank, بغينا نهضروا معاهم حتى هما. Moustapha Itaouzani, moi je suis le président du collectif franco-marocain, d'accord? Et je suis aussi entrepreneur, dirigeant d'une pompe funèbre qui s'occupe de la région centre en France, d'accord? Donc la question que nous posait Aïcha sur les problématiques rencontrées avec la plateforme. Aujourd'hui, cet outil qu'a mis en place le Maroc nous permet de faciliter les démarches. Seulement, il faut pouvoir juste... On conseille 2 choses, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a envie d'apporter, à travers, vous savez, ces 27 pompes funèbres, c'est des milliers de familles marocaines qu'on accompagne dans la France. Donc, on a une expérience à apporter. Cette expérience, ce serait celle-là d'avoir un numéro d'urgence. Voilà, un 3610, un numéro d'urgence 24 heures sur 24 qui est capable de répondre à des difficultés et de rediriger la famille. Parce que la difficulté, elle vient de quoi? Elle vient d'un manque d'information des familles. Les familles ne sont pas informées de tous leurs droits ou tous leurs devoirs vis-à-vis du rapatriement. Et cet outil-là, aussi informatique qui facilite énormément la vie, et ben, lorsqu'il y a un couac, il faut pouvoir mettre un plan B qui peut être très vite articulé pour que le rapatriement se fasse et ne s'arrête pas. Inch'Allah. Donc, le rapatriement, ça coûte cher. Oui. Quand la famille n'accepte pas en fait la réception du corps, ou quand ils n'ont pas les moyens financiers, qui paye? Lorsqu'ils n'ont pas les moyens financiers, alhamdoulilah, le consulat a mis une aide en place pour les familles indigentes. Il suffit de justifier qu'ils n'ont pas les moyens. Alhamdoulilah, le Maroc met une aide pour rapatrier. Il n'y a pas de défunts marocains
qui peut rester en place. Parce que aussi, grâce à la solidarité des Marocains, alhamdoulilah, souvent on arrive à faire des collectes et à rapatrier le défunt. Après, il faut que cette démarche-là, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas une homogénéité dans toute la France. Il y a des territoires, c'est très facile. Il y a une relation avec le consulat. Il y a des territoires, des régions dans la France où c'est plus difficile. Il y a des dirigeants de pompes funèbres qui rencontrent des difficultés parce qu'en fait, le consulat n'a pas de fonds suffisants pour le rapatriement. S'il vous plaît, quand la famille diminue, quand tu parles de la collecte, les parents diminuent, quand ils n'ont pas de moyens, et en plus, ils n'ont pas de famille au Maroc qui réceptionne le corps dans ces cas-là. Parce qu'ils n'ont pas de famille au Maroc, mais ils sont marocains. Mais ils n'ont plus de famille, les personnes âgées, je parle. On a placé les ambulances, on a payé des gens Ils sur sont place. diminués en plus, ils Avec n'ont le pas de bouche à famille. oreille, C'est très qui souvent. Moi, je l'ai réceptionne fait à Tinetara il n'y a pas le longtemps. En fait, il faut, lorsque le Marocain n'aura pas de famille, ça va être la démarche consulaire. Le consulaire va s'occuper de son ressortissant. Donc, il va faire les moyens pour qu'il soit enterré dans son lieu d'origine. Nous, la pompe funèbre, on va faire notre travail pour l'amener jusqu'à l'aéroport, des fois même au village ou à la ville dans lequel il va être enterré. Mais à ce moment-là, les autorités marocaines doivent prendre le relais pour l'enterrement dans le cas où il n'y a personne. Est-ce que vous allez faire une collaboration avec Royal Air Maroc, sachant que c'est eux en fait qui font en fait le transport? Tout à fait, c'est une bonne question. Dans un rapatriement, j'ai envie de dire un tiers, des fois j'ai envie de vous dire la moitié du prix, c'est le coût de fret, le coût du transport aérien vers le Maroc. Donc là aussi, on pourrait discuter pour qu'il y ait des arrangements qui soient faits pour faciliter cela, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau aussi de la rapidité de traitement. Parce que les ressortissants marocains, alhamdoulilah, ils sont bien traités aujourd'hui par les compagnies marocaines. Néanmoins, c'est un coût important. Et il faudrait réfléchir comment on peut optimiser ce coût-là pour qu'il puisse bénéficier aux familles, Inch'Allah. Est-ce que le fait que les émirats ils sont assurés par une banque, ça vous facilite les tâches? Tout à fait. Quand les Marocains, on le dit tout le temps, prenez une assurance décès. Barakallahu fikoum. Prenez une assurance décès, c'est important. Quand il y a une assurance décès, walillahi alhamd, on s'occupe juste d'un rapatriement. Et c'est encore plus simple. Mais quand vous ajoutez deux difficultés, celle d'avoir perdu un être cher et un aspect financier que vous n'arrivez pas à gérer, parce que ça peut représenter entre 3 000 à 5 000 euros, et des fois peut-être plus, pour un rapatriement au Maroc. Donc c'est une somme importante pour quelqu'un qui n'aurait pas de moyens en France. Aujourd'hui, machallah, vous êtes des entités privées, vous êtes connus au niveau de la France et au niveau du Maroc. Vous sollicitez quoi au niveau des autorités marocaines? Vous adressez un message direct. Le message, c'est vous avez une opportunité avec le collectif de couvrir tout le territoire national. Vous avez une opportunité d'avoir des professionnels parce que c'est des entreprises qui sont portées par des Marocains, qui sont connus, reconnus parce qu'on a une charte éthique de professionnalisme. On essaie de mettre au centre l'éthique dans nos entreprises pour rapatrier les gens. Et vous avez aussi la possibilité de travailler avec des gens de votre culture. On se comprend et ça va plus vite. Et ça, c'est négligé quelquefois. En fait, on n'a pas encore ce souci de travailler en collaboration intra-marocaine. Et il faut qu'on ait ce souci et il faut qu'on ait cette conscience de faciliter les compétences et les entreprises marocaines à l'étranger, Inch'Allah. Je ne fais pas partie du domaine, mais je sais qu'il y a genre des entités privées algériennes qui peuvent faire le rapatriement des corps marocains. Mais vous ne pouvez pas faire le rapatriement des corps algériens parce qu'eux, ils ont signé ça. Il y a plusieurs pays, l'Algérie, la Turquie, la Tunisie, qui favorisent les entreprises qui sont portées par un dirigeant de leur nationalité pour effectuer le rapatriement. Le Maroc, walillahi alhamd, on est ouvert, c'est bien, on rapatrie tout le monde, on fait pas de différence. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait avoir cette préférence. S'il y a le choix, s'il y a la possibilité d'avoir une entreprise dirigée par un franco-marocain, c'est beaucoup plus facile. On a cette culture, que ça soit consulaire ou que ça soit avec le Maroc, pour faciliter, Inch'Allah, ces démarches-là. Donc, si vous voulez adresser un message pour la communauté marocaine, pour les Émirats, vous allez dire quoi? Aujourd'hui, vous êtes à leur journée nationale. Alhamdulillah, vous avez, grâce à ce collectif,
des frères et des sœurs qui sont là pour travailler, pour être à votre service, qui vous comprennent, qui ont votre culture, qui parlent votre langue et qui sont prêts à être à votre service. Alors saisissez cette occasion pour justement faire grandir ce réseau, le structurer et l'améliorer, Inch'Allah, dans le temps pour qu'on puisse avoir un outil qui soit parfait pour la communauté marocaine, Inch'Allah, du monde. Un message pour Sa Majesté le Roi et pour les autorités. Alhamdulillah, Sa Majesté, qu'Allah lui facilite la guérison, qu'Allah l'assiste dans son œuvre. Alhamdulillah, il fait un effort énorme et on le ressent nous à l'étranger. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui dans ces initiatives-là pour rapprocher ces Marocains qui résident à l'étranger, pour les rapprocher du Maroc et pour qu'on fasse en sorte qu'on apporte nos compétences. On a entendu ce message. Soyez des Marocains qui viennent fortifier, consolider, apporter au Maroc. Et c'est à travers ce genre d'initiative comme le collectif marocain que nous répondons oui, alhamdulillah, nous sommes présents et nous avons envie de vous apporter cette expérience, Inch'Allah, bismillah. Merci.